એક્ઝામ્પલ નંબર 11 સાબિત કરો કે જે સદિશ અક્ષો OX, OY અને OZ સાથે સમાન માપવાળા ખૂણા આંતરતો હોય તેના દિક કોસાઇન 1/√3 1/√3 1/√3 છે. સદિશ અક્ષો OX, OY અને OZ સાથે સમાન માપવાળા ખૂણા આંતરે છે. Therefore alpha is equal to beta is equal to gamma. Therefore cos alpha is equal to cos beta is equal to cos gamma. હવે cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. Therefore cos square alpha plus cos square alpha plus cos square alpha is equal to 1, and alpha is equal to beta is equal to gamma. Therefore 3 into cos square alpha is equal to 1. Therefore cos square alpha is equal to 1/3. Therefore cos alpha is equal to 1/√3. Actually the cos alpha is equal to plus or minus 1/√3. એટલે સાબિત કરવામાં દિક કોસાઇન 1/√3 છે. Therefore દિક કોસાઇન cos alpha is equal to cos beta is equal to cos gamma is equal to 1/√3 1/√3 1/√3. ધારો કે સદિશ A is equal to I cap plus 4j cap plus 2k cap, સદિશ B is equal to 3I cap minus 2j cap plus 7k cap અને સદિશ C is equal to 2I cap minus j cap plus 4k cap છે. સદિશો સદિશ A અને સદિશ B ને લંબ હોય તથા સદિશ C ડોટ સદિશ D is equal to 15 થાય તેવો સદિશ D શોધો. સદિશ D એ સદિશ A અને સદિશ B બંનેને લંબ છે તો એ સદિશ D આપણને સદિશ A અને સદિશ B ના ક્રોસ પ્રોડક્ટ થી સદિશ D મળે. આ સદિશ A આ સદિશ B આ બંનેને લંબ સદિશ આપણને સદિશ A અને સદિશ B ના ક્રોસ પ્રોડક્ટ થી મળે છે. સદિશ A અને સદિશ B બંનેને લંબ સદિશ D છે. Therefore ધારો કે સદિશ D is equal to lambda into સદિશ A cross B. એટલે સદિશ D એ સદિશ A અને સદિશ B બંનેને લંબ છે એટલે બંનેના ક્રોસ પ્રોડક્ટ થી આપણને સદિશ D મળે. ધારો કે સદિશ D is equal to lambda into સદિશ A cross B. લેમ્બડા વિલંબ શું આવે એટલે એની દિશા સદિશ A ક્રોસ B ની દિશા આમ પણ હોઈ શકે અથવા એની આમ નીચે પણ દિશા હોઈ શકે છે. હવે પહેલા આપણે A ક્રોસ B શોધી કાઢીએ. સદિશ A ક્રોસ સદિશ B is equal to I j k 1 4 2 3 minus 2 7 is equal to I into 28 plus 4 minus j 7 minus 6 plus k minus 2 minus 12 is equal to 32 into I minus j minus 14 into k cap. Therefore सदिश D is equal to lambda into 32I cap minus j cap minus 14k cap. Therefore सदिश D is equal to 32 lambda into I cap
minus lambda into j cap minus 14 into lambda k cap. હવે સદિશ d dot સદિશ d is equal to 15. Therefore સદિશ c 2i cap minus j cap plus 4k cap dot સદિશ d 32 into lambda I cap minus lambda into j cap minus 14 into lambda k cap. Therefore 2 into is equal to 15 છે. બેનો ડોટ પ્રોડક્ટ 15 છે. 2 into 32 lambda plus minus 1 into minus lambda plus 4 into minus 14 lambda is equal to 15. 64 lambda plus lambda minus 56 lambda is equal to 15. 64 lambda minus 55 lambda is equal to 9 is equal to 15. 9 lambda is equal to 15. Therefore lambda is equal to 15 upon 9. Therefore lambda is equal to 5/3. હવે આપણે સદિશ d શોધવાનું છે. સદિશ d શોધવા માટે લેમ્બડાની કિંમત આમાં મૂકી દઈએ અથવા લેમ્બડાની કિંમત આમાં મૂકી દો. બરાબર? Therefore સદિશ d is equal to 32 into lambda I cap minus lambda into j cap minus 14 into lambda k cap. Therefore सदिश d is equal to 32 into 5/3 I cap minus 5/3 into j cap minus 14 into 5/3 k cap. 160 upon 3 into I cap minus 5/3 into I cap minus 70 upon 3 into k cap. સદિશ d is equal to એટલે સદિશ d આપણને a ક્રોસ b ના એ સદિશ a અને સદિશ b ના ક્રોસ પ્રોડક્ટ થી મળે છે. એટલે એની દિશા જમણા હાથના અંગૂઠાના નિયમ પ્રમાણે સદિશ a સદિશ b અને આ સદિશ a ક્રોસ b. એટલે આ સદિશ a અને b ને લંબ છે. આ સદિશ બંનેને લંબ છે આ સદિશ. એટલે એ સદિશ a અને સદિશ b ના ક્રોસ પ્રોડક્ટ થી આપણને સદિશ એક સદિશ d મળે છે. એટલે એની દિશા આમ પણ હોઈ શકે અથવા એની દિશા નીચે પણ આમ પણ હોઈ શકે છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 13 જે એકમ સદિશની દિશા સદિશો 2i 4j 4k અને λi 2j 3k ના સરવાળાની દિશામાં હોય તે સદિશનો i cap j cap k cap સાથે અદિશ ગુણાકાર 1 હોય તો લેમ્બડા શોધો. ધારો કે સદિશ a is equal to 2i 4j 4k સદિશ b is equal to lambda I plus 2j plus 3k. આ બે સદિશના સરવાળાની દિશામાં એકમ સદિશ. Therefore સદિશ a plus b is equal to 2 plus lambda into I plus 6j minus 2k. સદિશ a plus સદિશ b ની દિશામાં એકમ સદિશ c is equal to સદિશ a plus સદિશ b upon मान સદિશ a plus સદિશ b
2 plus lambda into I plus 6j minus 2k upon under root 2 plus lambda whole square plus 6 square minus 2 square. હવે આ સદિશ C નો આ સદિશ D સાથે અદિશ ગુણાકાર ધારો કે સદિશ D is equal to I plus J plus K. સદિશ C નો સદિશ D સાથેનો અદિશ ગુણાકાર બરાબર 1. therefore સદિશ C dot સદિશ C D is equal to 1. આ a plus b ની દિશાનો એકમ સદિશનો સદિશ C કહી દઉં છું અને આને સદિશ D ધારી દઉં છું. તો એ બંનેનો અદિશ ગુણાકાર એટલે ડોટ પ્રોડક્ટ. therefore 2 plus lambda into I cap plus 6 into j minus 2k upon under root 2 plus lambda whole square plus 36 plus 4 40 dot I plus j plus k is equal to 1. therefore 2 plus lambda into 1 plus 6 into 1 plus minus 2 into 1 upon under root 2 plus lambda whole square plus 40 is equal to 1. therefore 2 plus lambda plus 6 minus 2 under root ના બાજુ ગુણી કાઢીએ under root lambda plus 2 whole square plus 40 lambda plus 6 is equal to under root lambda plus 2 whole square plus 40 બંને બાજુ વર્ગ કરતા lambda plus 6 whole square lambda plus 2 whole square plus 40 lambda square plus 12 lambda plus 36 is equal to lambda square plus 4 lambda plus 4 plus 40 lambda square cancel 8 lambda is equal to 40 minus 36 plus 4 8 into lambda 4 plus 4 8 therefore lambda is equal to 1. આ બંનેનો બંને સદિશનો ડોટ પ્રોડક્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને અદિશ ગુણાકાર એટલે ડોટ પ્રોડક્ટ 1 આપ્યો છે એટલે બંનેનો ડોટ પ્રોડક્ટ કરી નાખ્યો આખના છેદમાં વર્ગમૂળ 2 લેમ્બડા હોલ સ્ક્વેર 40 ને 1 બાજુ ગુણી કાઢ્યા એટલે આપણને લેમ્બડાની કિંમત મળી ગઈ. એક્ઝામ્પલ નંબર 14. જો સદિશ A સદિશ B સદિશ C સમાન માનવાળા પરસ્પર લંબ સદિશો હોય તો સાબિત કરો કે સદિશ A plus સદિશ B plus સદિશ C એ સદિશ A સદિશ B અને સદિશ C સાથે સમાન માપવાળા ખૂણા આંતરે છે. સદિશ A સદિશ B અને સદિશ C સમાન માનવાળા પરસ્પર લંબ સદિશો છે. therefore मान सदिश A is equal to मान सदिश B is equal to मान सदिश C तथा सदिश A dot सदिश B is equal to 0 सदिश B dot सदिश C is equal to 0 सदिश A dot सदिश C is equal to 0. A B C परस्पर लंब सदिश છે. therefore સદિશ A અને સદિશ B સદિશ B અને સદિશ C અને સદિશ A અને સદિશ C નો ડોટ પ્રોડક્ટ 0 થાય. ધારો કે સદિશ A plus સદિશ B plus સદિશ C એ સદિશ A સદિશ B અને સદિશ C સાથે અનુક્રમે ધારો કે સદિશ A plus સદિશ B plus સદિશ C
a સદિશ a સદિશ b અને સદિશ c સાથે अनुक्रमे अल्फा बीटा गामा ખૂણો 38 એટલે કે સદિશ a પ્લસ સદિશ b પ્લસ સદિશ c સાથે અને સદિશ a સાથે આનો ખૂણો આલ્ફા, સદિશ a પ્લસ સદિશ b પ્લસ સદિશ c અને સદિશ b વચ્ચેનો ખૂણો બીટા, સદિશ a પ્લસ સદિશ b પ્લસ સદિશ c અને સદિશ c વચ્ચેનો ખૂણો ગામા. cos alpha is equal to सदिश a plus सदिश b plus सदिश c dot सदिश a upon मान सदिश a plus सदिश b plus सदिश c into मान सदिश a is equal to सदिश a dot सदिश a plus सदिश a dot सदिश b plus सदिश a dot सदिश c upon मान सदिश a प्लस सदिश b प्लस सदिश c इंटू मान सदिश a इज इक्वल टू आ छे मान सदिश a नो वर्ग सदिश a डॉट b इज इक्वल टू 0 अपॉन मान सदिश a प्लस सदिश b प्लस सदिश c इंटू मान सदिश a. मान सदिश एक बार कैंसल એટલે मान सदिश a अपॉन मान सदिश a प्लस सदिश b प्लस सदिश c cos alpha is equal to હવે cos beta is equal to सदिश a प्लस सदिश b प्लस सदिश c डॉट सदिश b. કારણ કે cos બીટા બીટા ખૂણો એ સદિશ a પ્લસ સદિશ b પ્લસ સદિશ c અને સદિશ b વચ્ચેનો ખૂણો છે અપોન માન સદિશ a પ્લસ સદિશ b પ્લસ સદિશ c ઇન્ટુ માન સદિશ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ માન સદિશ a ઇન્ટુ માન સદિશ a ડોટ સદિશ b પ્લસ સદિશ b ઇન ડોટ સદિશ b प्लस सदिश b डॉट सदिश c अपॉन मान सदिश a प्लस सदिश b प्लस सदिश c इंटू मान सदिश b. सदिश a डॉट b इज इक्वल टू 0 प्लस मान सदिश b नो वर्ग सदिश b डॉट c इज इक्वल टू 0 अपॉन मान सदिश a प्लस सदिश b प्लस सदिश c into मान सदिश b. मान सदिश b एक बार कैंसल इज इक्वल टू मान सदिश b अपॉन मान सदिश a प्लस सदिश b प्लस सदिश c cos बीटा इज इक्वल टू. હવે cos gamma is equal to सदिश a प्लस सदिश b प्लस सदिश c डॉट सदिश c अपॉन मान सदिश a प्लस सदिश b प्लस सदिश c इंटू मान सदिश c इज इक्वल टू सदिश a डॉट सदिश c प्लस सदिश b डॉट सदिश c प्लस सदिश c डॉट सदिश c अपॉन मान सदिश a प्लस सदिश b प्लस सदिश c इंटू मान सदिश c. सदिश a dot c is equal to 0 सदिश b dot c is equal to 0 प्लस सदिश मान c नो वर्ग अपॉन मान सदिश a प्लस सदिश b प्लस सदिश c इंटू मान सदिश c. मान सदिश c नो वर्ग आ एक बार कैंसल therefore cos gamma is equal to मान सदिश c अपॉन मान सदिश a प्लस सदिश b प्लस सदिश c. હવે मान सदिश a is equal to मान सदिश b is equal to मान सदिश c હોવાથી અહીંયા b ની જગ્યાએ मान सदिश a અને c ની જગ્યાએ પણ मान सदिश a લખી શકાય. એટલે cos alpha
ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos ગેમા થશે, પરંતુ માન સદિશ a ઇઝ ઇક્વલ ટુ માન સદિશ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ માન સદિશ c. એટલે માન સદિશ b ની જગ્યાએ માન સદિશ a લખી શકાય અને માન સદિશ c ની જગ્યાએ પણ માન સદિશ a લખી શકાય. એટલે cos આલ્ફા cos બીટા અને cos ગેમા સમાન થશે. therefore cos alpha is equal to cos beta is equal to cos gamma. Therefore alpha is equal to beta is equal to gamma. એટલે સદિશ a b c એ સદિશ a સદિશ b અને સદિશ c સાથે સમાન માપવાળા ખૂણા આંતરે છે. Example number 15. આપેલ સદિશ a is not equal to શૂન્ય સદિશ સદિશ b is not equal to શૂન્ય સદિશ માટે સાબિત કરો કે સદિશ a plus સદિશ b dot સદિશ a plus સદિશ b is equal to માન સદિશ a નો વર્ગ plus માન સદિશ b નો વર્ગ. તો અને તો જ સદિશ a અને સદિશ b પરસ્પર લંબ છે. સદિશ a plus સદિશ b dot સદિશ a plus સદિશ b is equal to मान સદિશ a square plus मान સદિશ b square ડબલ ઇમ્પ્લાઇઝ તો અને તો જ. એટલે આનો ઉપયોગ કરીને આપણે સદિશ a ડોટ સદિશ b 0 સાબિત કરી શકીએ અને સદિશ a ડોટ b is equal to 0 તો આ સાબિત કરી શકીએ. સદિશ a ડોટ સદિશ a plus સદિશ b plus સદિશ b dot સદિશ a plus સદિશ b is equal to मान સદિશ a square plus मान સદિશ b square. If and only if double implies સદિશ a dot સદિશ a plus સદિશ a dot સદિશ b plus સદિશ b dot સદિશ a plus સદિશ b dot સદિશ b is equal to मान સદિશ a નો વર્ગ plus मान સદિશ b નો વર્ગ. If and only if मान સદિશ a નો વર્ગ plus સદિશ a dot સદિશ b plus સદિશ a dot સદિશ b સદિશ ડોટ પ્રોડક્ટ સમક્રમી છે એટલે સદિશ b dot સદિશ a અને સદિશ a dot સદિશ b સમાન થાય plus मान સદિશ b નો વર્ગ is equal to मान સદિશ a નો વર્ગ plus मान સદિશ b નો વર્ગ. આ मान સદિશ a નો વર્ગ અને मान સદિશ a નો વર્ગ કેન્સલ એની જગ્યાએ 0 0 સદિશ નહીં 0 અદિશ. આ 2 times સદિશ a dot સદિશ b is equal to 0 આ બે કેન્સલ અને આ બે કેન્સલ એટલે 0 થઈ જશે. આ માન એટલે મૂલ્ય મળ્યું છે એ મૂલ્ય સામસામે કેન્સલ થાય એટલે 0 આવે. if and only if સદિશ a dot સદિશ b is equal to 0 બે સદિશનો ડોટ પ્રોડક્ટ 0. if and only if સદિશ a અને સદિશ b પરસ્પર લંબ છે. પરસ્પર સદિશ a અને સદિશ b પરસ્પર લંબ હોય તો આ પણ કહી શકાય અને આના પરથી બે સદિશ પરસ્પર લંબ છે એમ પણ કહી શકાય. એક્ઝામ્પલ નંબર 16. જો θ એ બે સદિશો સદિશ a અને સદિશ b ની વચ્ચેનો ખૂણો હોય તો સદિશ a ડોટ સદિશ b ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 થવા માટે હવે અહીં આપણે ડોટ પ્રોડક્ટ આપેલ છે એટલે cos theta is equal to સદિશ a dot સદિશ b upon मान સદિશ a into मान સદિશ b. સદિશ a dot સદિશ b is equal to मान સદિશ a into मान સદિશ b into cos theta ને આ બાજુ નીકાળે. હવે સદિશ a dot સદિશ b greater than or equal to 0. Therefore मान सदिश a into मान सदिश b into cos theta greater than or equal to 0. આ मान સદિશ a અને मान સદિશ b એ પોઝિટિવ જ હોય ઓલવેઝ કારણ કે આપણે મૂલ્ય શોધીએ છીએ. Therefore cos theta greater than or equal to 0
માન સદિશ a અને માન સદિશ b ધન હોય, હંમેશા ધન જ હોય. હવે cos પોઝિટિવ આવ્યો, therefore 0 less than or equal to theta less than or equal to pi by 2 cos પોઝિટિવ. તો એ પહેલા ચરણમાં અને આપણે અહીંયા આ બે સદિશ વચ્ચેના ખૂણાની વાત છે તો થીટા બિલોંગ્સ ટુ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 થી pi માં લેવાનું છે, પણ cos પોઝિટિવ છે એટલે થીટા બિલોંગ્સ ટુ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 to pi by 2 છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 17 સદિશ a સદિશ b તથા સદિશ a પ્લસ સદિશ b એકમ સદિશો હોય અને સદિશ a તથા સદિશ b વચ્ચેના ખૂણાનો માપ થીટા હોય તો થીટા શોધો. मान सदिश a is equal to 1, मान सदिश b is equal to 1, मान सदिश a plus सदिश b is equal to 1, मान सदिश a plus सदिश b नो वर्ग is equal to 1, therefore सदिश a plus सदिश b dot सदिश a plus सदिश b is equal to 1. આ બંને વચ્ચે ડોટ પ્રોડક્ટ કરીએ એટલે સદિશ a ડોટ સદિશ a પ્લસ સદિશ a ડોટ સદિશ b પ્લસ સદિશ b ડોટ સદિશ a પ્લસ સદિશ b ડોટ સદિશ b is equal to 1. અને સદિશ a ડોટ સદિશ a એટલે માન સદિશ a નો વર્ગ. આ સદિશ b ડોટ a અને સદિશ a ડોટ b કેવા ડોટ પ્રોડક્ટ સમક્રમી છે. Therefore 2 times सदिश a dot सदिश b plus मान सदिश b નો વર્ગ is equal to 1. તમારે સીધું આ સ્ટેપ લખવો હોય તો લખી શકાશે, પણ આ ખ્યાલ આવે કે આ કેવી રીતે આવે છે એટલા માટે આ સ્ટેપ કરેલ છે. આનું માન 1 છે, 2 into સદિશ a dot સદિશ b, સદિશ b નું માન 1 છે, 1 સ્ક્વેર 1, અહીંયા પણ 1 સ્ક્વેર 1 is equal to 1. 1 1 cancel. Therefore सदिश a dot सदिश b is equal to minus 1 by 2. આ માઈનસ 1 આ બાજુ 2 છે એમાં. હવે બે સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો અહીંયા ડોટ પ્રોડક્ટ આવ્યો છે એટલે cos theta is equal to સદિશ a dot સદિશ b upon मान સદિશ a into मान સદિશ b. Therefore cos theta is equal to minus 1 by 2 upon 1 into 1. Therefore cos theta is equal to minus 1 by 2. cos theta નેગેટિવ છે, ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 to pi માં cos બીજા ચરણમાં નેગેટિવ આવે છે. Therefore theta is equal to pi minus pi by 3. Therefore theta is equal to 2 pi by 3. એટલે ડી વિકલ્પ. Example number 18. I cap dot j cap cross k cap plus j cap dot I cap cross k cap plus k cap dot I cap cross j cap નું મૂલ્ય શોધો. ડોટ અને ક્રોસ છે એટલે બોક્સ પ્રોડક્ટ થાય. બોક્સ પ્રોડક્ટ એટલે નિશ્ચાયક. પહેલી રો માં 1 0 0, બીજી રો માં j એટલે 0 1 0, ત્રીજી રો માં 0 0 1 plus j 0 1 0 I 1 0 0 k 0 0 1 plus a 0 0 1 1 0 0 0 1 0. હવે આનું વિસ્તરણ કરીએ. 1 આનું વિસ્તરણ 1 થશે. આનું -1 into 1 plus 1 is equal to 1. એક આ રીત છે. બીજી રીત આ ડોટ અને ક્રોસ એટલે બોક્સ પ્રોડક્ટ થયું. બોક્સ પ્રોડક્ટ એટલે નિશ્ચાયક. આ પહેલો આઈ આપ્યો છે એટલે પહેલી રો માં જે, બીજી રો માં કે ત્રીજી રો માં જે, પહેલી રો માં આઈ, બીજી રો માં અને કે ત્રીજી રો માં. કે પહેલી રો માં
I બીજી રો અને j ત્રીજી રોમાં અને નિશ્ચયકનું વિસ્તરણ. હવે બીજી રીતમાં આવું છે, સમજૂતીમાં આવું બતાવેલું છે I કેપ j કેપ k કેપ ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં. I કેપ ડોટ j ક્રોસ k, j ક્રોસ k એક જ દિશામાં જાય છે, j ક્રોસ k એટલે I પ્લસ j કેપ ડોટ I ક્રોસ k, I ક્રોસ k એની દિશા બદલાઈ ગઈ એની, તો માઈનસ j લખવાનું. I ક્રોસ k એની દિશા બદલાઈ ગઈ એટલે માઈનસ j, માઈનસ ને પછી j પ્લસ k કેપ ડોટ I ક્રોસ j, I ક્રોસ j is equal to k cap is equal to 100.100 minus 010.00010 001.001 is equal to 1 minus 1 plus 1 is equal to 1. I caret x અક્ષની ધન દિશાનો એકમ સદિશ, j caret y અક્ષની ધન દિશાનો એકમ સદિશ અને k caret એટલે z અક્ષની ધન દિશાનો એકમ સદિશ. જો થીટા એ કોઈ પણ બે સદિશો હોય, સદિશ A અને સદિશ B વચ્ચેનો ખૂણો હોય તો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ખાલી જગ્યા cos theta is equal to मान सदिश A डॉट सदिश B upon मान सदिश A into मान सदिश B. sin theta is equal to मान सदिश A cross B upon मान सदिश A into मान सदिश B. હવે અહીંયા આગળ આ જે cos theta છે એ સદિશ A ડોટ B પોઝિટિવ હોઈ શકે કે નેગેટિવ હોઈ શકે, પણ અહીંયા સદિશનું માન આપી દીધું, એ સદિશ A ડોટ B નું માન આપ્યું છે એટલે પોઝિટિવ જ લેવાનું છે. સદિશ A ડોટ માન સદિશ A ડોટ B is equal to cos theta मान सदिश A into मान सदिश B into cos theta. theta belongs to closed interval 0 to pi. હવે અહીંયા આગળ માન ન હોય તો થીટા પોઝિટિવ કે નેગેટિવ, અહીંયા સદિશ A ડોટ B ને માન છે એટલે થીટા એટલે આ ભાગ પોઝિટિવ થવાનો છે, છેદ તો પોઝિટિવ થવાનો છે માન છે એટલે આ ભાગ પણ પોઝિટિવ થવાનો છે, એટલે સદિશ A ડોટ B નું માન લીધું અને એને આ બાજુ ગુણી કાઢ્યું એટલે માન સદિશ A ડોટ B આપણને મળી ગયા, એટલે આ પોઝિટિવ આવે છે એટલે પહેલા ચરણમાં આવશે. આમાં પણ થીટા બિલોંગ્સ ટુ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 ટુ પાઈ આવે, આપણે sin θ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અને પહેલા અને બીજા ચરણમાં sin તો પોઝિટિવ જ છે એટલે sin θ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માન સદિશ A ક્રોસ B upon માન સદિશ A into માન સદિશ B. હવે આના પરથી માન સદિશ A ક્રોસ B શોધી કાઢીએ is equal to मान सदिश A into मान सदिश B into sin theta. मान सदिश A dot B is equal to मान सदिश A cross B मान सदिश A into मान सदिश B into cos theta मान सदिश A into मान सदिश B into sin theta. Therefore, tan theta is equal to 1, theta is equal to pi by 4. Tan theta is equal to 1 positive. પણ tan theta positive એ પહેલા અને ત્રીજા ચરણમાં આવે,
પણ આપણે થીટા બિલોંગ્સ ટુ આની થિયરીમાં છે કે થીટા બિલોંગ્સ ટુ આપણે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 to પાઈ છે, બરાબર? તો એના પ્રમાણે થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/4 અથવા cos થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ sin થીટા. cos માં અને cos થીટા અને sin થીટા માં થીટા બંને ઇક્વલ થાય એટલે થીટાની વેલ્યુ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/4. cos થીટા અને sin થીટા થીટાની કઈ કિંમત માટે ઇક્વલ થાય છે? તો વિકલ્પ પરથી થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/4.